бинандаи азиз салом, барномаи навбатии асрори таърих аст ва инак боз як асрори тозатарини таърих аз тарафи бостоншиносон муайян карда шуд ва мо тасмим гирифтем то ба ноҳияи Носири Хисрав биёем. Маконе ки мо қарор дорем деҳаи Қашқа дар ноҳияи Носири Хисрав аст ва ин макон аз рӯи гуфти бостоншиносони тоҷик яке аз минтақаҳои кӯҳантарини ин минтақа ба ҳисоб меравад, зеро ин ҷо қабристоне пайдо шудааст ки ба давраи кушониён яъне асрҳои 2 ва 3 тааллуқ дорад. ва имрӯз дар барномаи асрори таърих мо пиромини Анаҳмин бозёфти таърихӣ бо шумо қисса мекунем ва ҳамроҳони мо бошанд намояндагони Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагон яъне таърихшиносон ва бостоншиносони кишвари Хитой ҳастанд. ноҳияи Носири Хисрав яке аз ноҳияҳои марказии вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. дар қаламрави ин ноҳия маконҳои таърихӣ хеле зиёданд ва ҷо доштани чунин маконҳо гувоҳ аз он аст ки ин замин ва ин сангу хок таърихи хосаеро аз сар гузаронидааст. оромгоҳи қадимае ки дар деҳаи Қашқаи ноҳияи мазкур пайдо гардид, саҳифаи тозаи омӯзишро миёни олимони Тоҷикистон ва олимони кишвари Хитой боз намуд. бояд изҳор дошт ки то ба имрӯз аз ҷониби олимони бостоншиноси тоҷик ва рус муайян шуда буд ки ин макон дар худ асрори таърихие дорад, вале ҳеҷ кас гуфта наметавонист ки аз ин макон чӣ пайдо мешавад. хеле ки шумо дида истодед, мо дар ноҳияи Носири Хисрав ҷамоати Фирӯза деҳаи Қашқа қарор дорем. дар натиҷаи корҳои ҷустуҷӯӣ бостоншиносӣ бо ҳамкории бостоншиносони Хитой ва Тоҷикӣ мо дар ноҳияи Носири Хисрав ин қабрҳое ки шумо мебинед пайдо кардем ва маълум шуд ки ин қабрҳо хеле қабрҳои қадимӣ ҳастанд. дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ маълум гардид ки аз ин ҷо бисёр он кӯзапора ва он кӯзаҳое ки инҷо пайдо карда шуд давраи Қушонро дар бар мегирад ва мо корҳои бостоншиносиро дар ин ҷо давом дода аз он хотир ки дар ин ҷо на танҳо давраи Қушон пайдо гардид ва дар он асбобҳои олоти миннате ки аз ин ҷо пайдо гардид доир ба асри санг неолит инам пайдо гардид ки дар он ҷо атшепҳо, пластинҳо, микропластинҳо ҳам мо пайдо кардем. аз ин маълум мешавад ки ин ноҳияи Носири Хисрав на танҳо давраи Қушон ё ки Юнону Бохтар, балки давраи асри санг ҳам дар ин ҷо пайдо карда мешавад. қабристони мазкур ба асрҳои 2 ва 3 тааллуқ дошта ба замони кушониён рост меояд. дар замони кушониён фарҳанги хоса дар дафн намудани одамон вуҷуд дошт. то имрӯз мо ин гуна фарҳангро танҳо аз саҳифаҳои таърих мехондем ки дар як рӯзгоре зану мард дар як қабр гӯронда мешуданд ва ё мардуми он замон ҷисми наздикони хешро дар кӯзаҳо гирифта мегӯрониданд. вале имрӯз бостоншиносони тоҷик бо як таҳқиқи хоса исбот намуданд ки он сатрҳои таърих ҳикоя набуда, балки ҳақиқати ҳол аст. хуб, аз манамин қабристоне ки ин ҷо ҳаст, гурӯҳое ки кофтед, шумо чӣ пайдо кардед? рости гап, дар ин ҷо мо ковишҳои бостоншиносӣ гузарондем. аз ин қабре ки шумо ҳозир мебинед ҷасади мард ва зан гӯронида шуда буд. дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ ҳамроҳи бостоншиносои Хитой ки инҳо антропологҳои хуб доранд, дар ин ҷо маълум гардид ки устухонҳои ҳам зан аст, ҳам мард, вале тарзи гӯрондани онҳо нисбат ба қабрҳое ки дар солҳои пеш мо кор кардем тамоман фарқ мекунад. чунки зан ба тарафи шимол ва мард ба тарафи ҷануб гӯронида шуда буд. дар ин ҷо фақат мо ёфтем дар ин ҷо яке аз пора зарфҳои хеле қадимӣ давраи Қушониёнро ки ин барои мо яке аз хеле корҳои хуби бостоншиносӣ шуда метавонад. имрӯз корҳои мо давом дорад дар ноҳияи Бешкен, ноҳияи Носири Хисрав, чунки дар ин ҷо ёдгории таърихӣ хеле зиёд ҳастанд. чӣ хеле ки дар рӯйхати ёдгории таърихӣ дар каталоги ҷумҳурии Тоҷикистон мо дидем, зиёда аз 32 ёдгории таърихӣ танҳо дар ноҳияи Носири Хисрав аст. вале ба хотири сайру сайёҳат эълон кардани соли 2018 ман фикр мекунам ки барои сайёҳон
خیلی خوب است که این یادگاری تاریخی رو آمده بینن و خاطرات خوب از تاجیکستان عزیز ما ببرند. خب چگونه شما معین کردید که من همین جسدهایی که اینجا هستند یکی به مرد تعلق دارد دیگری به زن؟ در اینجا ما آنتروپولوگ ها رو دعوت کردیم. آنتروپولوگ ها که اینا در این کارها خیلی متخصص خوب هستند، آنها در حساب لابراتوری معین کردند که یکی استخوان زن است، دیگری استخوان مرد در یک قبرستان گرانده شده است. خب همین منطقه که ما اینجا انتخاب کردیم تنها همین چند قبر است که دیگر جاها هم قبر است؟ نه، در اینجا در این منطقه که ما میبینیم در اون دور مردم هم خیلی مردم دانا بودند. آنها در پسخمی ها در پستی ها هیچ وقت قبرهای خود را نمیگذاشتند، فقط در بلندی ها، به خاطری که در سالهای پیش هم باران میشد، برف میشد و آبخیزی میشد، اینا قبرهای خودشون همه وقت در بالاهای میگذاشتن که از آب و از سیل و دیگر چیزا امین داشته باشند. ببینید که یک بلندی رو اینا انتخاب کردن که از اینجا به اینا نه آب ضرر میکند نه یگان کار دیگر. سلامت باشید. خب من این کوزه که اینجا پیدا شده است چی تاریخ دارد و چی؟ بله، این کوزه که شما میبینید دوره قشان رو در نظر دارد. عصرهای 2 و 3 را در بر میگیرد. قریب 1800 سال میشود. 1800 سال میشود. همین طرز گراندنی با در کوزه برای ما معلوم بود، چون که در اینجا مندلشتام کار کردگی، لیتوینسکی کار کردگی، سیدوف کار کردگی، در شاه تپه یافتگی، در خودی تلخور مزار تلخوری ها تلخرسکی مگیلنی که میگویند در اونجا پیدا گردیدن. نه که در اینجا یک چیزش عجایبیش در آن است که فقط کاسه‌خانه سر تنها در اینجا دفن کرده شده است. این برای ما این نو است، این شکل گراندن انسان 2000 سال پیش برای ما باستانشناسا این شکل نو است. این یک چیزی هست که معمایی هست که ما یک قسمتی باستانشناسا عالمان میگن که ممکن که اگر در راه دور اگر کشته شده باشد بدن اون در اونجا مانده می شود و سرش آورده در اینجا دفن کرده می شود. یگان جنگاور باشد یا یگان آدمی باشد که از طرف اینا به خاطر تجارت می رود در راه دور باشد، همه بدن اون را آوردن نمی شود، فقط سر اون را گرفتن میبرند. و دیگر از آن عالمان در همین خلاصه هستند که به خاطر که آنها زمین مقدس میشمردند، زمین را باید مقدس شمردن، پس اینا این بدن آدم را در کوزه می انداختند. میگفتند که زمین مقدس است، باید زمین افلاس نشود، باید در همین خیلی کوزه ها گرانیده شود. من این جایی که کم گفته شده است این چی جایی؟ اینها به خاطر که در اینجا وقتی که مرده ها رو میگراندن چقدر که شما زمین رو میبینید اینجا علو است، اینجا علو در گرفتگی است. اینا مردم با علو خیلی زیچی داشتن، روشنایی را اینا به همه چی بین خاکستر اینجا معلوم می شود. به خاطر اون مردهایی که در اینجا دفن کردن اینا اومده جمع اومده در اینجا می نشستن، گلخن گران میکردن و یاد اون مردههای گذشته رو میکردن. به همین خاطر این در بالای گورستان علو میکردن. بله ببینید در بالای گورستان نه، فقط در جایی که در نزدیک این گروه علو میکردن یاد از این اینا میکردن، چون که در اون دور علو این یک چیزی بود که مقدس بود. هم اون چیزایی که سیاهی و اون تاریکی که اونا میگفتن علو اونها رو چیکار میکرد؟ نابود میکرد. به همین خاطر اینا در اینجا اومدن نشسته در اونجا نان میخوردن یا که چیزی داشتن در اینجا اینا میخوردن مینوشیدن و مردای خود رو در یاد به یاد میآوردن. از این قبرستان عین حال چند گوره پیدا شده که هر یک خواسته آموزش را طلب می نماید. پیدا شدن دو جسم در یک گور نگاه عالمان را نسبت این منطقه دیگر نمود. همزمان از مکان دورتر از اینجا کوزه پیدا گردید که در داخلش جسم طفل گور کرده شده است. اصلا در زمان کوشانیان همین گونه دفن نمودن آدمان بوده است و باستانشناسان می گویند که کوشانیان به خاطر احترام خاک این نمود کارگزاری می کردند. مردم دهه قشقر نسبت به این مکان از گذشتگان خود هر گونه حکایت و روایت ها نیز شنیدند. این مردم اینجا را همیشه مقدس می دانستند و همیشه کودکان خویش را از گشت و گذار در این مکان حفظ می کردند. من همیشه خیلی سال شد که همیشه زندگی میکنیم، همه مزارا را اینجا تبرکی میکنیم، میام اینجا پیش گذشتگی بودن یا ما ایرا پیش آدم ها گفتن که جای بزرگن، گفتن همه گوارا همه گوسفند ها اگر کسل شود همیشه 3 بار 4 بار فر میگرده میره و همه کسل سخت شده میره و همه خیلی آبادن اینجا
بزرگن اینجا هر نوروز ده هم چیده اینجا زیارت کرد آمدم آدم زیارت میکنه پیشنگی هم گفته خب من ندیدم و پیشنگی گفتن آلا میبره گفتم من نمیدونم منو گذشته هم مستفید گفتن ده خبرستان هست خب میدونستم میره گفتن مستفید گفتن اینجا خبرستان ای پیش گذشتگی ها پیش اینا خبر کردگی گفتن مستفید اینجا عالمان تاجیک را عالمان کشور خیتای همراهی میکنند و باید اظهار داشت که در معین و اساس کردن بازیافت‌های باستانشناسی آنها کمک میرسانند. برای آموزش نشانه‌های تاریخی ما با همراهی عالمان تاجیک اینجا تحقیق گذرانیدیم. در این گورستان شاید 100 قبر باشد. در تحقیقات امساله ما تنها 3 گور را آموختیم و اینجا را همچون مکان قدیمت دریافتیم. معلوم است که اینجا در زمان قدیم آدمان زندگی می‌کردند. در تحقیق‌های دیگر این گونه تاریخ را در شهرستان دیده بودیم. آموزش این مکان‌ها برای معین کردن سلاله کوشانیان بسیار مهم است. بازیافت ما برای باستانشناسان آسیای مرکزی نوید است. زیرا شاید اینجا پیشتر از عصر 2 باشد. اینجا را باید خوبتر آموزیم. امسال کار ما اینجا پایان می‌یابد و نه کمتر از 3 سال دیگر ما اینجا را می‌آموزیم. مردم کهنسال دهه قشقه میگویند که بابایان آنها قصه میکردند که از این منطقه شبانه یک روشنایی رو میدیدند و به همین خاطر این منطقه را گرامی رو میداشتند و همچون یک جای مقدس حفظش میکردند. ولی باستانشناسان بر آن نظر هستند که چون در زمان گذشته بالای همین قبرستان که نزدیکی گورها علوف سر داده میشد و اینجا مردم بهر روشنایی کردن بعد شبها آمده چوب میسوختند، همان خاکستر اینجا حفظ شده از خود فسفر حاصل میکند و شبانه در روشنایی ماهتاب همچون یک روشنایی تازه نمودار میشود و تنها همین چی اساس شده میتواند به آن چیزی که گذشتگان مردم این مکان قصه میکنند. باید بگویم که در مکانهای دیگر یعنی نزدیکی این قبرستان باز باستانشناسان قبرهای دیگر را پیدا کردند که با آدمهای خرد یعنی سن و سال میده‌تر تعلق دارد و حالا ما با همین باستانشناسان می رویم سوی بازیافت تازه. در جمهوری تاجیکستان متخصصان از جمهوری روسیه بسیار کار کردگیان، مقصد لیتوینسکی کار کردگی، ماندلشتام کار کردگی، سیدوف کار کردگی. اینا در حدود تاجیکستان عموما بگیریم زیاده از 700 قبر زمان کوشانی دریافت کرده و خود ماندلشتام در حدود بیشکند از سال 1966 سر کرده تا سال 1975 کار و فعالیت خود را دوام داده است. در حدود بیشکند زیاده از 125 قبر زمان کوشانی دریافت کرده است. از همین قبرهای دریافت کرده او بسیاری وقت واخورده است که 1 نفر است. کم واخورده است که در قبر 2 نفر زن مرد گرانیده شده است. و یک عجایبات دیگر در همین قبرها دیده می شود که یک قبر دریافت کرده است که زن گرانیده شده، در بین پاهاش طفلش گرانیده شده است. طفلش اکو این معماها را باید که حل کرد، همه را گفته نمی شود از نگاه متخصصان دیدن در کار. باز در بعضی قبرهای واخورده است که مرده را در دیگر جا سوزاندن و بعد باقی مانده استخوان‌های همین جسد را آورده در اینجا گور کردند.
بغیر از این در همین انعنه گرانیدن در داخل خمدان‌ها کودکان را از دوره گفته شده است که از دوره یونانی‌ها گرفته شده است این انعنه و تا زمان هخامنشیان آمده. در زمان هخامنشیان کمتر دیگرگون به نظر می رسد، تغییر داده شده است و از همین تا عصر 5 میلادی همین انعنه دوام داده شده است و مندلشتم در خود همین کوکوم قبرستان نام دارد، کوکوم دریافت کرده است 2 قبر در داخل کوزه کودک گور کردگی پیش از کشفیاتی که ما در این بیشکن کردیم. در خود همین حدود مندلشتم کار کرده نشده است. این در نتیجه تحقیقات های جستجویی باستانشناسی از جانب متخصصان چینی و تاجیکی سال گذشته در همین حدود تحقیقات گذرانیده شد. زیاده از 30 قبر در همین تپه بالا و این تپه قبرها دریافت گردیدند که ما همین قبر رو قبر 11 میگیم، رقم گذاری شده است. در اینجا حفریات 4 به 4 گذاشته شد و در داخل همین حفریات همین شما میبینید کوزه ای که رزمیرش 56 سانتی متر است، قفسه کوزه 40 سانتی متر است و 25 سانتی متر دهانی کوزه است و 30 سانتی متر و قسم پایانی کوزه است که در داخل این با یک انعنه کودک را خواباندند که به اندیشه شما همین جسم رو در داخل کوزه چگونه میگذاشتند در حالتی که دهن کوزه برای بعض جسم ها شاید میدگی میکرد؟ این وابسته به همون جسم میباشد که این کودک خیلی خرد است. دهان کوزه 25 رزمیر دارد. سر کودک بینید که خیلی خرد است، در این جا شده میتواند. برای همین کودک را بسیاری وقت جسدها را بسیاری وقت همچون در شکم مادر میگرانیدند. این کودک را به فکر من همین گونه گرانیدند و با خود یک چند جواهراتی وای دارد، جواهرات خرد دارد و عموما باستانشناسان گذشته همین گونه گرانیدن ها را به 4 گروه جدا کردند که گروه یکم به تخته پوش گرانیده میشید، به یگان بازیافت به هیچ گرانیده میشید. گروه دوم به تخته پوش سر به سین بالا آلات‌های آرایشی و آلات‌هایی که در او خوراک میگذاشتند کوزه و بیا در بالای سرش گذاشته میشد. گروه سوم را تقسیم کردند به یک پهلو خوابانیده با آلات و به جهاز آرایشی. در بعضی جاها دیده میشه، در بعضی جاها با آلات‌های آرایشی و ظرف‌های خوراک گرانیده میشد. аз дохили ин кӯза як ҷисми кӯдак пайдо шуд. албатта кор ҳоло дар ин макон поён наёфтааст. ин ҷисми кӯдак ҳанӯз маълум накарда шудааст ки чанд сола аст. аз ин ҷо мо дандонҳои кӯдакро пайдо кардем ва он дандонҳо ба мо кӯмак мекунад то дигар паҳлӯҳоро низ бозгӯ намоем. ин кӯдак хело хуб то ин вақт ҳифз шудааст ва ба мо кӯмак мекунад барои омӯзиши баъдина. то ба имрӯз дар қаламрави тоҷикистон зиёда аз 700 қабре пайдо шудааст ки ба давраи кӯшониён рабт дорад. аз рӯи ин қабрҳо маълум аст ки дар замони кӯшониён мардумро бо чанд урф ва одат мегуронидаанд ва дар қисмате аз ин гурӯҳҳо маълум аст ки назди мурда хӯрок мегузоштанд. инсонҳои синни соли калонтар дар
ба ақидаи мандельштам дар хумдонҳо гур карда мешуданд. Дар баъзе маврид ба пой дар сар ба синни боло, пой синни поёни кӯза гуронида мешуд. Дар баъзе мавридҳо сар ба синни кӯза, по ба синни боло гуронида мешуд. айни ҳол мо ин гуна хабр дарёфт накардем. Мо фақат чихеле ки устод гуфтанд Сайфуллоев дар боло ҳамчун сари инсон дар дуруи кӯза буд. Ин кӯза хеле хурд аст. Кӯза хурд аст. ҳамаи ҷасад дар дохили ин кӯза ҷо намешид. Фақат сари кӯзаро ҷой кард. Сари ҳамин инсона мондаанд. пайдо шудани қадимтарин қабристон дар ноҳияи Носири Хисрав на танҳо бозёфти олимони тоҷик, балки сарчашмаи тозаи баҳри омӯзиши бостоншиносон дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад ва олимон мегӯянд, ки ин таҳқиқот тӯли солҳои дигар низ давом хоҳад ёфт. Ба таърихи ин таҳқиқот олимон фарҳанги зиндагиномаи мардуми давраи кушонёнро бозгӯ хоҳанд кард. Ва мо инҷо барномаи худро дар ин минтақа ба охир мерасонем ва меравем пай пайдо намудани асрорҳои тозаи таърих дар минтақаи Тоҷикистони азиз. Thank you.